بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 2 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں نیل محل کی رقاصہ۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے۔ آواز تالی ایوان، مصنف ہے راحت۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333249573 اور کال نمبر 0300291960 پر محمد اظہر لطیف سے۔ یہ کتاب 496 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 2 صفحہ نمبر 20 سے۔ لیکن میں اس میں ناکام رہا، لیکن اب میری نگاہیں تجھ پر ہے عادل شاہ، تجھ پر ہیں۔ مجھ پر؟ میں نے حیران لہجے میں کہا۔ ہاں، کچھ ایسے علوم ہیں جو ایک کتاب میں درج ہے۔ اس کتاب میں زمانہ قدیم کے فرعون کے بارے میں کچھ اور تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، وہاں سے تجھے معلومات حاصل ہوں گی۔ لیکن عادل شاہ، تجھے میرا عکس بن کر مصر جانا ہوگا۔ تمہارا عکس بن کر؟ ہاں۔ ایک بات کہوں معزز بزرگ، بظاہر تم مجھے صحیح دماغ والے لگتے ہو، لیکن تمہاری باتیں بڑی ہنسا دینے والی ہیں۔ بھلا ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے جیسے تم بتا رہے ہو؟ ممکن ہے میرے دوست عادل شاہ، اور یہ بات بھی یقیناً امر ہے کہ تو ہی میرا عکس بن کر وہاں جائے گا۔ تمہارا عکس بن کر کیسے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ تجھے ایک کتاب تلاش کرنی ہے، اور اس کتاب کے بارے میں جہاں تک میرا علم اطلاع دیتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک بڑی عظیم الشان عمارت میں محفوظ ہے۔ تو وہاں جا کر اس کتاب کو تلاش کرے گا۔ اور سن، تیری زندگی کا مقصد دولت کا حصول ہے، اور میں نے تجھے بتایا ہے کہ لیانوس کی تدفین گاہ میں، جو کہ ایک احرام کی شکل میں محفوظ ہے، وہ تمام دولت موجود ہے جو لیانوس کے ساتھ مقبرے میں رکھی گئی تھی۔ اگر تجھے وہ حاصل ہو جائے تو سمجھ لے کہ زندگی کا ہر سکھ تیرے لیے ہوگا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگ اٹھا۔ دولت کے حصول کے لیے تو اگر زندگی کو 1000 بار قربان کرنا پڑے تو میں اس کے لیے تیار تھا۔ چنانچہ میں نے غفان حوری سے کہا، مجھے بتاؤ غفان حوری، مجھے کیا کرنا ہے؟ پہلے جو جگہ میں تجھے بتاتا ہوں وہاں جا کر تجھے وہ کتاب تلاش کرنی ہے جس کی جلد نیلی ہے، اور اس میں مصر کے حرمین کے بارے میں مکمل تفصیلات درج ہیں۔ اسی کے ذریعے تو لیانوس کی تدفین گاہ تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ کتاب کہاں ہے؟ میں تجھے بتاتا ہوں، غفار حوری نے کہا، اور اس نے مجھے ایک پتہ بتایا۔ یہ وہی پتہ تھا جہاں سے میں اس عمارت میں داخل ہوا تھا، اور میں نے اس کتاب کی تلاش کی تھی جو کہ مجھے نہیں ملی تھی، اور پھر وہاں میں نے وہ لاش بھی دیکھی اور پراسرار آوازیں بھی سنی، جنہیں سن کر میرے قدم وہاں سے اکھڑ گئے تھے، اور بمشکل تمام میں بھاگ کر یہاں تک پہنچا۔ یہ ہے اس کتاب کی کہانی جو مجھے یہاں نہیں ملی تھی، لیکن میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں اس کتاب کی تلاش میں دوبارہ وہاں جاؤں گا۔ اور اس کے بعد میں نے غفان حوری سے دوبارہ ملاقات کی اور غفان حوری کو ساری تفصیلات بتائیں تو وہ کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ بات صرف اتنی سی نہیں ہے میرے عزیز دوست، اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ کسی اور کو عطاشیہ کی وہ کہانی ملی ہو، یا پھر وہ کتاب ہی ممکن ہے کسی اور کے ہاتھ لگ گئی ہو، جس میں سرزمین مصر میں اس پراسرار مقبرے کا تذکرہ ہے جس میں ایک بہت بڑا خزانہ مدفون ہے۔ تو نہیں جانتا میرے دوست کہ انسان کس قدر کمزور ہے۔ خزانے کے حصول کے لیے ہمیشہ سے زندگیاں قربان کی جاتی رہی ہیں۔ ممکن ہے کوئی سرفرائنی کوششوں میں مصروف ہو اور اس کے نتیجے میں ایک انسان نے زندگی سے ہاتھ دھو لیے ہوں، غفان حوری نے کہا۔ تو پھر مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ صبر، تھوڑا انتظار، اور اس کے بعد اس کتاب کی تلاش کر۔ غفان حوری نے مجھے یہ بات سمجھائی۔ اس نے مجھے یہ لباس وغیرہ بھی دیا تھا، اور اس کے بعد اس نے مجھے یہ تھوڑی سی رقم بھی دی اور کہا کہ یہ بہت زیادہ رقم دے کر وہ مجھے مفلوج نہیں کرنا چاہتا، مجھے خود ہی اپنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہی چیز مجھے اس خزانے تک لے جائے گی، اور یہی چیز عطاشیہ کی تلاش میں میری مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ غفان حوری نے کہا، میرے پراسرار علوم بہت زیادہ تو نہیں ہیں، لیکن ان میں سے کچھ باتیں میں تجھے بتانا چاہتا ہوں۔ سرزمین مصر میں تجھے ایک شخص سے ملاقات کرنا پڑے گی، اس کا نام بھی تجھے میں وہیں پر بتا دوں گا۔ کیا مجھے مصر جانا پڑے گا؟ ہاں۔ کب؟ میں نے کسی قدر خوشی محسوس کی۔ بہت جلد میں اس کے لیے انتظامات کر دوں گا، غفان حوری نے کہا، اور میں پراسرار انداز میں گردن ہلانے لگا۔ مصر جانے کی تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں۔ جانے سے پہلے میں اپنی بہنوں سے ملا، لیکن مجھے یوں لگا جیسے وہ میری صورت بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتی ہوں۔ منجلی بہن نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، بھائی تم کہیں بھی رہو، ہمارے لیے تم بے مقصد ہی ہو، کوئی بھی تو سہارا نہیں دیا تم نے ہمیں۔ جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں ہمارا خدا ہی جانتا ہے۔ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، بس ان سے مل کر وہاں سے چلا آیا۔
लेकिन मेरा दिल गम में डूबा हुआ था। मैंने ये ज़रूर सोचा था कि मेरी बहनों, अगर मुझे कभी कुछ मिला तो वो सबसे पहले तुम्हारे लिए होगा। यूँ समझ लो कि मैं तुम्हारे नाम पर ही जदोजहद करने जा रहा हूँ। बेशक मुझे दुआ ना दो, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारा ही खून है, तुम्हारा ही ख्याल है। गफ़ान हूरी से मिला तो वो भी मुझे बहुत जज्बाती नज़र आ रहा था। मैंने उससे कहा, गफ़ान एक सवाल कर सकता हूँ तुमसे? हाँ मेरे दोस्त कहो। क्या अताशिया की कोई तस्वीर नहीं बनाई तुमने? रूहों की तस्वीर नहीं होती। मैंने कभी गौर भी नहीं किया था। तुम खुद समझ रहे हो कि उससे ज़्यादा हैरतनाक क्या बात होगी कि वो सिर्फ 8 साल की उम्र में मुझे मिली थी और मेरे साथ जवान हुई, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक ज़िंदा इंसान ही नहीं। चलो खैर छोड़ो इन बातों को। क्या तुम सफ़र के लिए तैयार हो? हाँ मैं तो तैयार हूँ, लेकिन सब कुछ मौजूद है। अलबत्ता मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें ज़रा भी सुस्त नहीं पड़ना है, बल्कि एक चाको चबंद और होशियार आदमी की हैसियत से वक्त गुजारना है। हो सकता है तुम्हें वहाँ कुछ ऐसी पुरस्कार रूहों का मुकाबला करना पड़े जो तुमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन मेरे दोस्त ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी जदोजहद का ही नाम है। तुम अपने तौर पर भरपूर कोशिश कर लेना कि इनसे बेहतरीन मुकाबला कर सको। इसमें तुम्हारी कामयाबी का राज छुपा होगा, वरना जाहिर है जिस पुरस्कार ज़मीन तुम जा रहे हो वहाँ की कहानियाँ सारी दुनिया में कहीं और सुनी जा सकती हैं। क्या मुझे? हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे और क्या करना है? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा वक्त तुम्हारी रवानगी का बंदोबस्त हो जाएगा। तुमने एक बात कही थी गफ़ान होरी। हाँ बोलो क्या? तुमने कहा था कि उस एक शख्स का नाम तुम मुझे वहाँ जाकर बताओगे। हाँ, तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे? ऐसे नहीं, मैं तुम्हारे साथ दूसरे तरीके से रहूँगा, इसका तुम्हें खुद बहुत अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन हवाई जहाज़ के सफ़र के दौरान मुझे कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता कि गफ़ान होरी कहाँ है। अलबत्ता ज़िंदगी में पहले हवाई सफ़र ने मुझे बड़ा ही जज्बाती किया था और मैं हैरानी से सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। जहाज़ सफ़र करता रहा और आखिरकार वो कहरा की सरजमीन पर उतर गया। ज़माने कदीम में कहरा जो कुछ भी था या इसकी कहानियाँ जो भी हैसियत रखती थी वो एक अलग बात है, लेकिन जदीद कहरा एक तवील अरसे तक पुरस्कार रवायतों के पर्दों में लिपटा हुआ और उसके एहराम जो अपनी वज़ाकता से नहायत ही अजीबोगरीब दिखाई देते थे, तहकीक और जुस्तजू करने वालों को दावत देते हैं कि वो उनके सरबस्ता राजों से पर्दा उठाएं। आखिरकार 19वीं सदी के दरमियान में एक तारीखदान ने सबसे पहले एहराम की खुदाई की और वहाँ उसे एक फ़िरौन की मम्मी दरियाफ्त हुई। बिलाशुबा वो एक खूबसूरत और शानदार किस्म की हनूत शुदा मम्मी थी। उसका एक सोने का मास्क भी था जिसमें बेशकीमत हीरे जड़े हुए थे। मम्मी के दोनों हाथों में उसकी शक्ल में सीने पर बंधे हुए थे और दाएं हाथ में सोने की वो मुड़ी हुई छड़ी थी जो वो तख्त पर बैठने के दौरान अपने हाथ में लिया रहता था। इस वक्त भी उसके हाथ में दबी हुई थी। इस मम्मी की दरियाफ्त होते ही दुनिया भर में धूम मच गई थी। मिस्र की कई हजार बरस पुरानी तारीख के मुतद्बाप लोगों की निगाहों के सामने आ गए थे और उसके बाद मम्मियों की तलाश शुरू होगी। एक के बाद दूसरी मम्मियाँ निकाली गईं और उनके इस्तेमाल में आने वाली कीमती चीज़ें, जेवरात और इंतहाई कीमती बर्तन शामिल थे। खुफिया जगहों को खोदकर हासिल कर लिए गए। दुनिया ये देखकर हैरान रह गई कि उनकी आबोताब और चमक धमक अब तक कायम है और अब हज़ारों साल गुजरने के बाद भी उनकी असलियत पर कोई असर नहीं पड़ा। और उनकी असलियत जो कि तू थी। जब इस बात की तहकीक की तो पता चला ये सब इस वजह से है कि उन्होंने इन्हें तकून एहरामों में रखा था, जिसकी खासियत यह है कि इन पर आबो हवा का असर बहुत कम होता है। ये देख कर कि ऐसे एहरामों से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, इन लोगों के मुंह में पानी भर आया जो खजानों के और दफीनों की तलाश में सरगर्दा रहे थे। उन्होंने ऐसी जगहों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। इस सिलसिले में कहरा में ज़बरदस्त जराइम का आगाज़ हो गया। फिर कहरा से चंद किलोमीटर के फासले पर एक और आबादी दरियाफ्त हुई जहाँ पहले अहद सलातीन के बहुत सारे फ़िरौनों के मकबरे मिले। इन सलातीन ने एहरामों में दफन होने की बजाय कुआं खुदवा कर ज़ेर ज़मीन दफन होना पसंद किया ताकि वो आने वाली नस्लों से महफूज रह सके और जब दोबारा ज़िंदा हो तो उनके असासे महफूज हो। मगर जदीद अहद के लुटेरों से कुछ नहीं बच सका। बस यही सारा सब कुछ था। मैं जब सरजमीन कहरा पहुंचा तो मुझे नई नई कहानियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले मैंने एक होटल में क़याम का बंदोबस्त किया। सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरे अंदर अभी एक एतमाद जाग उठा था। मेरा कदुकामत खुलिया तो पहले ही बहुत अच्छा था। मैंने महसूस किया था जब मैं कहरा एयरपोर्ट पर उतरा तो लोगों की निगाहों में मेरे लिए पसंदीदगी के जज्बात थे। वैसे भी मैं बुलंदो बाला कदुकामत का मालिक,
भूरी आंखों वाला एक शानदार नौजवान नजर आता था, और मुझे इसका पूरा पूरा सिला भी मिला कि होटल के नुमाइंदे तो खैर मुसाफिरों के इस्तकबाल के लिए तैयार थे, लेकिन बेशुमार ऐसी खवातीन ने जो कि हुस्नो माल में यकता थी मुझे अपने साथ रहने की पेशकश की। ये भी बड़ी अजीब सी बात थी, कम से कम मेरे लिए, क्योंकि जिस माहौल से मैं यहाँ आया था वहाँ इस तरह की कोई बात नहीं थी। मैंने इनमें से किसी की पेशकश कबूल ना की और होटल अशीरा का इंतखाब कर लिया। हालांकि मैं अशीरा के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन बाद में ये होटल मुझे बहुत सी वजूहात की बिना पर ज़्यादा पसंद आया और मैं वहाँ मुकीम हो गया। हालांकि गफ़ान होरी ने मुझसे कहा था कि वो किसी न किसी शक्ल में मेरे साथ मौजूद होगा और मुझे हर तरह की सूरत हाल से आगाह करेगा, लेकिन अभी तक मुझे गफ़ान होरी के बारे में किसी किस्म की कोई मालूमात हासिल नहीं हो सकी थी। इसके अलावा सबसे ख़ास बात यह थी कि उसने ये भी तज़किरा किया था कि यहाँ मेरी मुलाकात किसी ऐसे आदमी से होगी जो मुझे आगे के कामों में लगाएगा। लेकिन 4 दिन गुजरने के बावजूद ना तो गफ़ान होरी का कोई पता चला, ना ही किसी ऐसे आदमी का। इसके बाद मैंने अपने तौर पर काम करना शुरू कर दिया। इस तरह के कामों का मुझे कोई तजर्बा ना था, लेकिन इतने अरसे तक मारे मारे फिरने के बाद कम से कम इंसानी चेहरों की शनाख्त ज़रूर हो गई थी। चुनांचे मैंने ऐसे 2 आदमियों को मुंतखब किया जो मेरे काम आ सकते थे। उनमें से एक का नाम फहदी और दूसरे का नाम ज़ाइल था। फहदी खुदाई के कामों का माहिर था और ज़ाइल मिट्टी की शक्ल देखकर बिल्कुल सही अंदाजे कायम कर लेता था और डायनामाइट का भी माहिर था। वो कम से कम बारूद लगाकर बड़े बड़े धमाके कर लिया करता था। मजबूत से मजबूत दीवार फाइल के सामने ठहर नहीं पाती थी। मैंने दोनों से राब्ते किए और उन्हें बेहतरीन पेशकश करके अपने साथ काम करने के लिए तैयार कर लिया, और फिर मैंने इन्हें होटल अशीरा के डाइनिंग हॉल में तलब कर लिया। इस वक्त दोनों होटल के डाइनिंग हॉल में मेरे पास आ गए थे। सामने एक बैले डांसर अपने बदन का जादू जगा रही थी और लोग पूरी तरह से इसकी जानिब मुतवज्जा थे। हॉल में मनशियात का धुआं चकराता फिर रहा था। इसके अलावा लोग कहवा पीने में भी मसरूफ़ थे। मैंने देखा कि लोग सिगरेट और सिगार के शौक करने की बजाय हुक्का पी रहे हैं और हाल उनकी आवाज़ से गुड़गड़ा रहा है। ज़्यादातर लोग गंदमी रंगत के थे और उन्होंने लंबी अबाएं पहन रखी थीं। इसके अलावा तकरीबन सभी के सरों पर फुंदने वाली टोपियां थीं। चंद एक ने वास्कटें भी पहन रखी थीं। ये लोग दराज कामत और काफ़ी तंदुरुस्त थे। मैंने एक निगाह कुर्बो जवार पर डाली और फिर अपने ही सामने बैठे हुए फहदी से कहा, और तुम्हें यकीनन मिस्र की तारीख के बारे में भी हज़ारों बातें मालूम होंगी फहदी। हमारा काम ही यही है जनाब, फहदी ने जवाब दिया। तो फिर अगर मैं तुमसे लियानूस के मकबरे के बारे में दरियाफ्त करूं तो यकीनन तुम उसे अजनबियत का मुजाहरा नहीं करोगे, क्या कहते हो? उन दोनों ने मुस्कुराती निगाहों से एक दूसरे को देखा। फिर जागल कहने लगा, ओ आप यकीनन लियानूस के खजाने। अभी उसने ये जुमले कहे ही थे कि लंबी अबा और फुंदनों वाली टोपी पहनने वाला एक वेटर हमारे सामने आ गया। कहवा ले आऊं? मैंने उसे ऑर्डर दे दिया तो वो थोड़ी ही देर में केतली और मंजान लेकर आया। फहदी ने कहवा प्यालू में अंडेल कर तीनों के सामने रख दिया और मैंने कहवे की 2-3 चुस्कियां ली। मुझे वो कहवा बहुत अच्छा लगा। वेटर चला गया तो मैंने उससे कहा, इसका मतलब है कि यहाँ लोग अक्सर लियानूस के खजाने में चक्कर में आया करते हैं। फिर भी मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि मैं इन आम लोगों में से नहीं हूँ, बल्कि इस खजाने के बारे में मेरी कुछ अहम मालूमात है। मैं तुम लोगों को धोखे में रखकर काम नहीं करना चाहता। तुम मुझे बताओगे कि लियानूस का मकबरा कहाँ है? नहीं, यही तो सबसे बड़ी बात है। लियानूस के मकबरे के बारे में बहुत सारी कहानियां मंजरे आम पर हैं। कोई नहीं जानता कि ये मकबरा है किधर और खजाने का रास्ता कहाँ से शुरू होता है। जागल कहने लगा, वो रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगा क्योंकि मेरे पास वहाँ का नक्शा मौजूद है। और इन दोनों के चेहरों पर तजस्सुस और सनसनी के आसार फैल गए। कुछ देर वो दोनों खामोश रहे और उसके बाद जागल ने इधर उधर निगाहें दौड़ाते हुए कहा, हमें ये बातें यहाँ बैठकर नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पर ऐसी सूरत में जब तुम ये कहते हो कि तुम्हारे पास इस खजाने के रास्ते के बारे में कुछ मालूमात है। मैं भी यही चाहता हूँ। आओ फिर उधर कमरे में चलो। और इसके बाद हम तीनों उठकर कमरे में आ गए। मैंने इन्हें बैठने का इशारा करते हुए कहा, हाँ तो अब तुम क्या कहते हो? जागल और फहदी, हैरान कुन बात है। मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे मिट्टी की रंगत और चट्टानों की साख्त के बारे में इतनी मालूमात हासिल है कि शायद ही तुम यकीन ना कर पाओ। हाँ क्यों नहीं, मैंने कहा और खिड़की से बाहर निगाहें दौड़ाई। होटल की 3री मंजिल पर मेरा कमरा वाक़या था और इसकी खिड़कियों से दूर दूर तक खड़े एहराम नजर आते थे।
وہ دونوں بھی ایسی ہی جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ یہاں سے احراموں کو دیکھا جا سکتا تھا۔ زاگل نے کہا، وہ جو احرام نظر آ رہا ہے وہ سب سے پاس والا، یہ جیزا کا سب سے بڑا احرام پتھر کی 20 لاکھ سلوں سے تعمیر کیا گیا ہے، جن میں سے ایک ایک سل کئی ٹن وزنی ہے۔ اس احرام کی بلندی 481 فٹ ہے۔ 481 فٹ، اب کچھ کم ہو گئی ہے، تقریباً 450 فٹ، جبکہ یہ احرام 16 ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے۔ احرام واقعی عجیب ہیں، اسی لیے انہیں دنیا کے 7 عجوبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ میں نے متاثرہ لہجے میں کہا، 5000 سال پہلے جب لوگ تختے کاٹ کر گھر یا جھونپڑیاں تعمیر کرنا نہیں جانتے تھے، اتنے اونچے اونچے احرام تعمیر کر ڈالے، اور آج تک ان کی مثال ناممکن ہے۔ میں نے کہا نا، اسی لیے یہ 7 عجوبوں میں سے ایک تصور کیے جاتے ہیں۔ احراموں کی تاریخ کے بارے میں تمہیں کچھ معلوم ہے؟ زاگل نے سوال کیا۔ کوئی خاص نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، اب ہمیں لیانوس کے راستے کی طرف آ جانا چاہیے۔ ہاں بے شک، اگر ہم اپنی تاریخ دہرانے بیٹھ گئے تو سارا وقت اسی میں گزر جائے گا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، ویسے تو میرے پاس نقشے کی ایسی شکل بھی موجود ہے جسے کاغذی شکل کہا جا سکتا ہے، لیکن میں تمہیں زبانی بتاتا ہوں۔ یہ جگہ قاہرہ سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور میں ان راستوں کے بارے میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں۔ میں نے ان راستوں کے بارے میں جو نام میرے ذہن میں تھے ان لوگوں کے سامنے دہرائے، اور دونوں ان ناموں کو اپنی زبانوں پر دہرانے لگے تھے۔ پھر فہدی نے کہا، میں یہاں جا چکا ہوں اور سارا علاقہ میرا دیکھا بالا ہے، بلکہ ایک آدھ بار تو میں سال میں خود بھی لیانوس کا مقبرہ دریافت کرنے کی کوشش کی تھی، مگر کامیاب نہیں ہوا۔ لیانوس کے بارے میں تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کرنات کے ایک احرام سے ایک کھدائی کے دوران ایک تختی ملی تھی جس پر اس وقت تک کے تمام فرعونوں کے نام لکھے ہوئے تھے، انہی میں لیانوس کا نام بھی تھا۔ اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ بڑا ہی ظالم اور جابر فرعون تھا، اور اس کی رعایا اس سے خوش نہیں تھی۔ فہدی نے جواب دیا، خیر ہمیں اس سے کیا لینا، تم یہ بتاؤ کہ مقبرے کا یہ نقشہ تمہارے ہاتھ کہاں سے لگا، اور کیا تم اس کے بارے میں یہ دعوے سے کہہ سکتے ہو یہ بالکل ٹھیک ہے؟ ایسا تو نہیں کہ ہم کھدائی کر ڈالیں اور ہماری محنت بیکار چلی جائے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جس جگہ کا تعین تم نے خود کیا ہے اور بقول تمہارے اس جگہ کا نقشہ تمہارے پاس موجود ہے، تو کیا تمہیں اس کے بارے میں پورا یقین ہے کہ وہاں جو محنت کی جائے گی بیکار نہیں جائے گی؟ ہاں، میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس جو نقشہ موجود ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ نقشہ مجھے ایک تاریخ دان اور محقق نے بنا کر دیا ہے۔ اب اگر تم مناسب سمجھو تو مجھے اس کی کاغذی شکل بھی دکھا دو، زاگل نے کہا، اور میں نے جیب سے وہ کاغذ نکال کر میز پر ان کے سامنے پھیلا دیا جس میں یہ نقشے بنائے گئے تھے۔ وہ دونوں اس کاغذ پر جھک کے اور دیر تک اس کا جائزہ لیتے رہے۔ وہ یہ تعین کر رہے تھے کہ وہاں تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔ پھر ایک گہرا سانس لے کر زاگل نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس جگہ کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ گیا ہوں اور میں تمہیں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن اس کے بعد اس مقبرے کو تلاش کرنا میرا ہی کام نہیں بلکہ تمہارا بھی ہوگا۔ البتہ یہ بتاؤ کہ خزانے میں سے ہمارا کتنا حصہ ہوگا؟ ان دونوں نے کھلے کھلے الفاظ میں کہا، 50% میرا، 25% تم دونوں کا۔ کم ہے، زاگل بولا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ سارے خزانے کو 3 مساوی حصوں میں تقسیم کیا جائے، زاگل نے کہا۔ میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، میں منہ بنا کر بولا، خزانہ تمہاری سرزمین پر ہزاروں سال سے موجود ہے اور تم اب تک وہاں پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، حالانکہ تم ماہر ارضیات اور ماہر ڈائنامائٹ ہو، بارود اور بم سے کھیلنا جانتے ہو۔ پھر بھی میرے دوست، ہاتھ پیر بچا کر کام کرنا پڑے گا۔ مصر کوئی پسماندہ اور تاریک ملک نہیں ہے، یہاں بے شمار مقبروں کی دریافت کے بعد حکومت بہت ہوشیار ہو گئی ہے، اور سرکاری اہلکار صحراؤں کی طرف جانے والی گاڑیوں کی چیکنگ کرتے رہتے ہیں۔ پھر صحراؤں میں اگر ڈائنامائٹ کے دھماکے بلند آواز سے ہو جائیں گے تو ان کی آوازیں سن کر وہاں حکام دوڑ پڑیں گے اور پھر لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ سوال میرے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ان دھماکوں کی آوازوں کو محسوس کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ تمہیں نہیں بتایا جا سکتا کیونکہ یہ ہمارا کاروباری راز ہے، زاگل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مطلب یہ کہ ہم کم بارود استعمال کر کے چھوٹے دھماکے کرتے ہیں تاکہ کم سے کم آواز ابھرے۔ ٹھیک، اچھا، تو اب تم کیا کہتے ہو؟ معاملہ تمہارے اوپر ہے، میں 1/3 سے کم پر راضی نہیں ہو سکتا۔ میں نے فہدی کی طرف دیکھا تو اس نے بھی گردن ہلا کر کہا، بات بالکل ٹھیک ہے، ہم اسی قیمت پر بات آگے بڑھا سکتے ہیں۔ میں نے چند لمحوں میں محسوس کر لیا تھا۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ میں نے جواب دیا، میرے دل میں فطور اور نیت میں کھوٹ تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ جب خزانہ ہاتھ آئے گا تو میں کوئی چکر چلا کر اس سارے خزانے پر قبضہ کر لوں گا
یہ فیصلہ میں نے کیا اور اس کے بعد میں اس فیصلے سے تقریباً مطمئن ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں نے کارروائی شروع کر دی۔ میں نے دل میں سوچا تھا کہ اگر کسی معافضے پر میں اس کے ساتھ کام کرنے پر تیار ہو جاؤں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جبکہ اس خزانے کے حصول کا مسئلہ تو بعد ہی میں آتا تھا۔ میرا اصل کام تو کچھ اور ہی تھا۔ میرے ذہن میں تو عطاشیہ کا خیال تھا جس کے بارے میں غفان ہوری نے مجھ سے کہا تھا، اور سچی بات یہ ہے کہ خزانے کی بات میرے دل میں بھی ایک اہمیت اور ایک حیثیت رکھتی تھی، کیونکہ میں زندگی بھر مشکلات میں گرا رہا تھا، اور جب میری مشکلات حل ہونے کا وقت آیا تھا تو میرے دل میں یہ خیال تو ضرور تھا کہ غفان ہوری کے لیے میں یہ کروں گا تو ضرور، لیکن دل میں یہ بھی خیال تھا کہ مجھے ایک عالیشان خزانہ حاصل ہوگا، اور اس خزانے کے حصول کے لیے میں ہر قسم کی مجرمانہ کارروائیاں کرنے کے لیے تیار تھا۔ بہرحال ان لوگوں نے انتظامات شروع کر دیے۔ ایک جیپ کرائے پر حاصل کر لی گئی اور اس کے بعد باقی انتظامات کر کے ہم تینوں اس علاقے کی جانب چل پڑے جو کہ چیزا کے نام سے مشہور تھی۔ یہ ایک عظیم الشان صحرا تھا اور یہاں کئی اہرام پہلے سے موجود تھے، لیکن مجھے صرف اس اہرام سے دلچسپی تھی جس کا تعلق لیانوس سے بتایا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ مجھے کسی اور چیز سے دلچسپی نہیں تھی۔ جب یہ لوگ چیزا کے علاقے میں داخل ہوئے تو فہدی نے مجھ سے کہا، اگر تم چاہو تو ان اہراموں کا جائزہ بھی لے لو۔ نہیں، مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں جس قدر جلد ممکن ہو اپنا کام کر لینا چاہتا تھا، میں نے کہا، اور وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نقشے کے مطابق آگے کا سفر کرتے رہے۔ لیانوس کا مقبرہ نقشے کے مطابق ایک وادی میں دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے درمیان واقع تھا۔ ہم لوگ نقشہ دیکھ کر چھوٹے چھوٹے کام کرتے جا رہے تھے۔ آخر کار ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں اندازے کے مطابق لیانوس کا مقبرہ ہو سکتا تھا۔ زاگل نے چھوٹے چھوٹے ڈائنامائٹ لگائے اور ان سے بلاسٹ کیا، لیکن اس وقت ہماری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب ہم نے پہاڑیوں کی جڑ میں ایک دروازہ داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ مٹی کے تودے اور پہاڑوں کے پتھر ٹوٹ کر دور دور جا پڑے تھے۔ زاگل اور فہدی بھی ششدر رہ گئے تھے۔ اس علاقے میں دور دور تک کسی انسان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ زاگل نے سرد لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے نقشہ بالکل درست ہے۔ کیا اس نقشے کی مدد سے ہمیں لیانوس کے مقبرے میں داخل ہونے کی سعادت حاصل ہو سکے گی؟ کیا ہم دنیا کے ان خوش نصیبوں میں شمار ہو سکتے ہیں جنہوں نے لیانوس اور اس کے مقبرہ دریافت کیا، جبکہ اس کے لیے بڑی بڑی کہانیاں منظر عام پر آ چکی ہیں؟ آہ کاش ہمیں آئندہ بھی کامیابی حاصل ہو۔ دونوں بے حد خوش نظر آ رہے تھے۔ زاگل نے کہا، چلو اب جلدی سے اس دروازے کے اندر چلو۔ وہ دونوں بےتاب ہو رہے تھے، لیکن میں نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ ٹھہرو، میں نے پڑھ رکھا ہے، ان ہزاروں سالوں سے بند اہراموں میں زہریلی گیسیں بنتی رہتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اچانک اندر چلا جاتا ہے تو یہ گیس اسے ہلاک کر دیتی ہے۔ کیا تم بھی ان کا شکار ہو جاؤ گے؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ ہم کیا کریں؟ زاگل نے میری بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر انتظار۔ اندازاً کتنی دیر؟ کم از کم 4 گھنٹے۔ ہاں یہ تو بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ تو وقت گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ میں تو اس جیپ پر قاہرہ روانہ ہو جاؤں گا اور رات کسی ہوٹل میں گزاروں گا۔ تم لوگ اگر چاہو تو سامنے والے نہلستان میں کیمپ لگا لو۔ میں نے فراح دلی سے پیشکش کی، حالانکہ یہ پیشکش کسی قدر احمقانہ تھی، لیکن ان کے خیال میں، میرے خیال میں نہیں۔ انہوں نے جلدی سے کہا، ہاں یہ ٹھیک رہے گا، تاکہ ہماری عدم موجودگی میں کوئی اور خزانہ نہ لے اڑے۔ زاگل نے انتہائی لالچانہ لہجے میں کہا، میں تو ایک لمحے کے لیے بھی اس کی طرف سے غافل نہیں ہونا چاہتا۔ فہدی بولا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، یہ مناسب رہے گا۔ اب بھی میرے منہ سے اتنے ہی الفاظ نکلے تھے کہ اچانک ہی میں نے چونک کر دائیں جانب دیکھا، کیونکہ میں نے ایک ہولناک آواز سنی تھی، اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی انتہائی بھیانک آواز میں کہہ کے لگا رہا ہو۔ یہ آواز زاگل اور فہدی نے بھی سن لی تھی اور گھبرا کے اس طرف دیکھا۔ اس وقت شام کی تقریباً 5 بجے کا وقت تھا اور کھجور کے درختوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ دھوپ میں کافی نرمی پیدا ہو گئی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ دائیں جانب سے ایک بڑھیا بھاگتی ہوئی ہماری طرف چلی آ رہی ہے۔ اس کے بال روئی کی طرح سفید تھے اور ہوا میں لہرا رہے تھے، جس پر سیاہ رنگ کا لبادہ تھا جو بری طرح پھڑپھڑا رہا تھا اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ بڑھیا کی کھال، ہڈیاں سب پھٹی ہوئی تھیں۔ اس کے جسم پر برائے نام گوشت تھا۔ اس کا چہرہ پچکا ہوا تھا اور آنکھیں پھٹی پھٹی سی تھی، دیدے سفید اور دانت غلیظ اور سیاہ تھے۔ وہ ہمارے قریب پہنچ گئی۔ اس نے کھڑکھڑاتی آواز میں کہا اور کڑک دار آواز میں کہا، بدنصیبو، بدنصیب انسانو، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے ہزاروں سالوں سے سوئے ہوئے دیوتاؤں کو بیدار کر دیا، ان کی ابدی نیند میں خلل ڈالا۔
लानत हो तुम पर, तुम्हारी नहूसत। बकवास बंद कर और यहाँ से चलती हुई नजर आ। मुझे उसकी बकवास पर शदीद गुस्सा आ गया। देवता अब दोबारा जाग जाएगा, उस बुढ़िया ने डरावनी आवाज में कहा। वो सूरज देवता का बेटा है, जबर और कहर की अलामत, इसीलिए तुम्हें कहीं पनाह ना मिलेगी। देवता का कहर तुम पर टूटेगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। मैं कहता हूँ कि तू जाती है यहाँ से या नहीं, मैंने गुस्सीले लहजे में कहा और अपने जेब से पिस्तौल निकाल लिया। उस बुढ़िया ने दांत पीसते हुए मुझे देखा और फिर होनहार अंदाज में मेरी तरफ लपकी, तो मैंने अपने आप को उसके निशाने से बचाकर फायर झोंक मारा। हवाई फायर था, इसलिए गोली बुढ़िया के सर के ऊपर से गुजर गई। इस खौफनाक धमाके से वो एक लम्हे के लिए ठटकी और पीछे हट गई। उसकी खूनी निगाहें मुझे देख रही थी। एक बार फिर उसने मुझे झुकाई देकर मुझ पर हमला करने की कोशिश की, तो मैंने मजीद 2 फायर कर दिए। बुढ़िया फिर डरी और एक कदम पीछे हट गई। फिर उसने मुझे इतनी अजीब सी निगाहों से देखा कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। उसके बाद वो पलट कर बेतहाशा दौड़ती हुई एक तरफ चली गई। मैंने दांत पीसते हुए कहा, कमीनी, मौत के नज़दीक है लेकिन हरकतों से बाज नहीं आती। ये इस वीराने में कहाँ से आ गई? कहीं ये कमबख्त ठीक ही ना कह रही हो। यहाँ इसका आना नाकाबिले यकीन सी बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ठीक ही कह रही हो? कमबख्त, देवताओं के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी जा चुकी हैं। कितनी ही बार इस तरह के वाक़यात भी पेश आ चुके हैं कि किसी ने मकबरे की खुदाई की और देवताओं के कहर और गज़ब का शिकार हो गया। वो बहुत ही जालिम होते हैं। सुनो जागिल, इन फजूल बातों से परहेज़ करो। क्या समझे? मैं ऐसी फजूल बातों पर यकीन नहीं करता, मैंने नाक सिकोड़ कर कहा। वो तो ठीक है, मगर सुनो, मेरा ख्याल है कि तुम लोग अब जाकर नहलस्तान में आराम करो। ठीक है, तुम ठीक कहते हो, इन दोनों ने एक साथ कहा और सर हिलाते हुए उस तरफ चल पड़े जहाँ दूर से नहलस्तान नज़र आ रहा था। मैं देर तक इन्हें जाते हुए देखता रहा और फिर मैंने जीप की जानब बढ़ गया। जीप में बैठकर मैंने जीप स्टार्ट की और चेज़ा की तरफ रवाना हो गया। मैं बरक रफ्तारी से जीप दौड़ा रहा था। मेरा जहन इस वक्त हवा में उड़ रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि मकबरा जिसे हमने दरियाफ्त किया था बड़ी आसानी से दस्तयाब हो गया था। इसकी मुझे ख्वाब में भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहरहाल तकदीर साथ दे रही थी। अलबत्ता मैंने एक लम्हे के लिए ये सोचा ज़रूर था कि गफ़ान हूरी ने मुझसे कहा था कि नाजुक औकात में वो मेरे हमरा होगा। पहली बात तो ये कि मैंने जहाज़ से सफ़र किया था और इसमें गफ़ान हूरी का नामो निशान भी नहीं मिलता था। दूसरी बात ये कि वो ये कहता था कि वो अपने पुरस्रार अलूम के सहारे मेरा ताक़ुब करेगा, मगर मैंने अभी तक ऐसे किसी तसव्वुर को अपने नज़दीक नहीं पाया था जो गफ़ान हूरी से मुंसलिक हो। बहरहाल मैं चेज़ा पहुंच गया और फिर जो पहला रेस्टोरेंट मुझे नज़र आया, मैंने जीप खड़ी करके उसमें दाखिल हो गया। रेस्टोरेंट में खूब चहल पहल थी। वहाँ बैले डांस हो रहा था और हाथ किस्म के कबाब और पराठे वहाँ मौजूद थे। बेशक इन कबाबों का जायका इंतहाई शानदार था, लेकिन इनमें बेहद ज़्यादा मिर्च मसाला था जिससे मेरी आंखों में से आंसू निकल आए थे और मैं इन आंसू के बावजूद ये कबाब और पराठे खा रहा था। बहरहाल उसके बाद वहाँ से उठाया और कहरा वापस पहुँच गया। अपने होटल के पहुँचकर मैंने मनसूबाबंदी शुरू कर दी कि किस तरह मैं जागिल और फहदी को धोखा देकर लियानूस के पूरे खजाने पर हाथ साफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोई मुनासिब फैसला नहीं कर पाया था। वो पागल बुढ़िया जो उस वीराने में जा पहुंची थी अपनी अलग कहानी रखती थी। वो खुद को फिरौनों के ख़ानदान में शुमार करती थी और अपने शौहर और देवरों के ज़िंदा रहने तक काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारती रही थी, लेकिन इनकी मौत के बाद उसके बेटों ने इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। उन्होंने इसे दर बदर की ठोकरें खाने के लिए कहरा के बाज़ारों में छोड़ दिया था। चनाचा वो नीम दीवानगी की कैफियत का शिकार होगी। अब वो चीखती चिल्लाती फिरती थी और खुद को फिरौन मिस्र का रिश्तेदार बताती थी। लियानूस के मकबरे का रास्ता खुलने के बाद उसका इस्तराब शदीद हो गया और वो इन वीरानों में रोती चीखती भागने लगी। गुरूब आफ्ताब का वक्त था। जब वहाँ से एक काफ़िला गुजरा तो बुढ़िया इस काफ़िले की जानब दौड़ी और उसने सबसे आगे आने ऊँट की महार पकड़कर वावेला करने वाले अंदाज में कहा, इन्होंने देवताओं के गैज़ो गज़ब को दावत दी है और ये लोग अब जिंदा नहीं बचेंगे। किसकी बात कर रही हो बूढ़ी माँ, किसकी बात कर रही हो? और मेरे ऊँट की महार छोड़ो, कहीं तुम्हें काट ना ले। वो कहीं और से आए हैं। उनमें से एक मुझे दूसरी सरजमीन का लगता है। तुम लोग यकीन करो, उन्होंने देवताओं की बेहुरमती की है और अब कहरो गज़ब के बादल आसमान को ढक लेंगे और देवताओं का कहर उन पर नाजिल होगा। कौन से देवताओं की बात कर रही हो बूढ़ी माँ? लियानोस। क्या तुम लियानोस का नहीं जानते? उन्होंने लियानोस का मकबरा खोल दिया है। अब वो उसके अंदर घुसकर उसकी बेहुरमती का इरादा रखते हैं, बुढ़िया ने वावेला करने वाले अंदाज में कहा। और ऊँट की पुष्प पर बैठे हुए शख्स ने अपने बराबर वाले ऊँट वाले सवार को देखा
تم نے لیانوس کے مقبرے کے بارے میں سنا ہے؟ اگر یہ بڑھیا ٹھیک کہہ رہی ہے تو ذرا آؤ دیکھیں، اور وہ جو روایتیں گردش کرتی رہتی ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ اگر لیانوس کا مقبرہ دریافت ہو گیا ہے تو پھر مگر چھوڑو، چلو دیکھتے ہیں قصہ کیا ہے۔ آؤ بڑی بھی، ذرا ہم بھی دیکھیں کہ وہ مقبرہ کیسا ہے۔ اس میں ناکام رہا۔